प्रोडक्ट नया सेल हुआ, परफॉर्म अच्छा किया तो कंपनी परफॉर्मेंस बोनस भी देती है, आपको 3000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। आपका कमीशन बनेगा 11,000 रुपया। आपको लगता है पॉसिबल है? पर डे 11,000 भी कमाने वाले लोग यहाँ पर मिलेंगे, पर डे 50,000 कमाने वाले भी मिलेंगे, पर डे 1000 रुपये भी कमाने वाले लोग हैं, और पर डे 1 लाख रुपया एक से ज्यादा कमाने वाले लोग भी ई-बार प्रोजेक्ट में आए। अभी इससे ज्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में आपके भरा पड़ा हुआ है सालों से, इसीलिए इतनी जगह रहती है। लास्ट में यही बताऊंगा कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा देती है। सपोज यहाँ पर टीम ज्यादा हो गई, 200, 300, 400 लोगों की यहाँ पर भी टीम हो गई। आपकी टीम में 12 घंटे में 1200 बीवी का बिजनेस होता है, इधर 1000 बीवी का बिजनेस होता है। कितना मैच होएगा? 1000। अवेयरनेस बोनस कितना मिलेगा? 10,000। 5,000 तो बाय डिफॉल्ट आता है फैमिली केयर, और परफॉर्मेंस बोनस भी बाय डिफॉल्ट 5 से ज्यादा तो हो ही गया है। 18,000 12 महीने साल एक 12 घंटे में एक आईडी पर आप कमा सकते हैं। समझ में आया? इधर 200 बीवी बचा, पावर लेग है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसको टेंशन मत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 12 घंटे में 1000 पीवी से ज्यादा कंपनी कमीशन नहीं देगी। परफॉर्मेंस बोनस 3000 से ज्यादा नहीं देगी, और फैमिली केयर बोनस 5000 से ज्यादा। मतलब एक आईडी पर आप, जो पहले बोला था कि 10 डिजिट का आईडी नंबर और पासवर्ड मिलता है, वही अकाउंट में आपको 12 घंटे में 18,000 यानी 24 घंटे में 2 साइकिल बनती है। आप चाहो तो 2 साइकिल पे मिलके 36,000 रुपया एक आईडी पर यहाँ से कमा सकते हैं। वाह वाह। आगे शेयरिंग में आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा, राइट? लास्ट में कोई क्वेश्चन है तो बाहर जाके हम लोग भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं सेमिनार चल भाग नहीं जाता, टेंशन मत लो। और बहुत सारे दूसरे लीडर भी मिलेंगे आपको, जो हमारे लीडर है, हमारी कंपनी के लीडर है, हमारी टीम के लीडर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने ध्यान से सुना, राइट? आगे का जो मैं हैंड ओवर हमारे सोडा सर को करूंगा। वेलकम सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वाह वाह। नहीं मजा आया? बिल्कुल मजा नहीं आया। $500 से लेकर 10,000 तक एक कमली है यहाँ। एक ही मिनट में अपना परिचय देंगे। मानजो 1 लाख। कहाँ से आ रहे हैं? 1 लाख 1 लाख। 500 से लेकर 1 लाख तक। वेलकम स्टेज। चलो मैं बताओ, मानजो 1 लाख। जैसे ये फैमिली बिजनेस है, ठक्कर साहब ने जब पहली बार बिजनेस देखा और इतने जोश में आ गए, घर जाके बताया कि मैं जबरदस्त बिजनेस लेके आए, देख के आया हूँ, और प्रोडक्ट भी साथ में लेके आया। तो वहां से अंदर से गाना है, एक अच्छा सा गाना है, वाह वाह वाह, ताली दे जाए आवाज। આવું એક ગીત આવ્યું, એટલે ભરોસો ના કરે, એટલે આ ફેમિલી બિઝનેસ છે, પરિવાર સાથે આવીએ તો વધારે સારું। અને અત્યારે કરોડોમાં પહોંચી ગયા છે, તો બીજું ગીત કેવી રીતે આવે છે પછી બતાવું છું। એક મિનિટ। હા વાંધો વાંધો। નમસ્કાર। નમસ્કાર। એમનું નામ અને એમનો શું બેનિફિટ થયો, બસ એટલું જ। મારું નામ રમેશભાઈ છે, હું વેજરપુરથી આવું છું। મેં મારા ગોવિંદભાઈ મિત્રથી ડબલ કિટ લીધેલી અને મારા ફેમિલી અને મારા માટે લેવામાં આવેલી હતી। મારા ફેમિલીને કમરનો દુખાવો અને પગનો દુખાવો હોવાથી તેઓ શાકભાજી લઈ શકતા નહોતા, લેવા જતા નહોતા, અને મને પગનો દુખાવો હોવાથી પગે ચડવામાં વાર લાગતી। આ કિટ લેવા પછીથી મને અને મારા ફેમિલીને ફાયદો થયો છે અને બોનસ મળ્યું છે। વાહ વાહ। नमस्कार, मनीषा मेहता। मैं 2 किट लीधी थी, मारी सासू माटे, मारी मम्मी माटे।
મારી સાસુને ઓપરેશન કરાવવાનું કીધું તો 1 લાખ રૂપિયા કીધા હતા. આપણે ઓપરેશન કરાવવાની જરૂર ન પડી, ઘરે ને ઘરે સારું થઈ ગયું. મારી મમ્મી લાકડી લઈને ચાલતા હતા, એમને 2 મહિનામાં સારું થઈ ગયું. મેં અત્યાર સુધી 1 લાખ ઇન્કમ લીધી. વાહ વાહ. મારું નામ નાગરભાઈ બઢિયા છે, બાપુનગરથી આવું છું. લગભગ 4 મહિના પહેલાં પ્રોડક્ટ મેં લીધી હતી. મને ઊંઘવાની તકલીફ હતી, ડાયાબિટીસનો પ્રોબ્લેમ હતો, એ પણ મને બહુ સારું થયું, રિઝલ્ટ સારું મળ્યું. અને મેં મારા ફેમિલીમાં 4-5 જણા હતા, બધાના માટે આ પ્રોડક્ટ મેં લઈ લીધી. બીજે દિવસે લઈ લીધી. અહીંયા મેં ગુરુવારે મિટિંગ કરી, શુક્રવાર તો મેં મારા ઘરે મારા સોસાયટીના 8-10 જણાને બોલાવીને ઘરે, અને ઘરે બીજે દિવસે આઈડી લઈ લીધી અને બિઝનેસ ચાલુ કરે. લગભગ 2,500 જેવા મને મળ્યા છે. વાહ વાહ. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ અજયભાઈ પરમાર, અમદાવાદ નરોડાથી આવું છું. મેં આ પ્રોડક્ટ મારી ધર્મપત્ની માટે લીધી હતી. એને ગેસ એસિડિટી, કમરનો દુખાવો, માથાનો દુખાવાની કમ્પ્લેન હતી. પ્રોડક્ટ લીધા પછી અને આરામ થઈ ગયા પછી મેં કામ કરવાની શરૂઆત કરી. અત્યાર સુધીમાં મેં લગભગ 95,000 ઇન્કમ લીધી છે. વાહ વાહ. નમસ્કાર. હું બાપુનગર, મારું નામ શંભુભાઈ, બાપુનગરથી આવું છું. મને સુખાભાઈ આમાં કીટ અપાઈ હતી અને આ ખંભાની તકલીફ હતી, એનાથી મને અત્યારે રાહત છે. વાહ વાહ. નમસ્કાર, મારું નામ ચાવડા ગણપતભાઈ છે. હું વાસણાથી આવું છું. ઓલરેડી મને બીપીનો પ્રોબ્લેમ હતો, 180 મારે બીપી હતી. અમદાવાદના 3 ડૉક્ટર બતાવેલું છે, છેવટે આયુર્વેદિક દવા પણ કરાવી હતી. કોઈ પણ કારણે મારું બીપી નોર્મલ ન થતું, પણ મારા ભાઈના અને બીજા એક મારા મિત્રના માધ્યમથી આ પ્રોડક્ટની માહિતી મળી અને એને મેં કન્ટિન્યુઅસ સવા 2 મહિના ઉપયોગ કર્યો. 3 મહિનાની અંદર મારી બીપીની ગોળી કે પછી મારા સતત ટેસ્ટ બિલકુલ બંધ થઈ ગયું. નંબર 2 વાત કરું તો મારા વાઈફને દેશી ભાષામાં આપણે કંઈક ખાલી ચડવી, બાકીનું સૂન પણ આવી જાય. એમાં ઘણા પ્રોબ્લેમ હતો ઘણા ટાઈમથી. એના માટે પણ 2-3 જગ્યાએ મેં દવા લીધી, એમાં કંઈ ફરક નતો પડતો. લગભગ 6 મહિના પછી એમાં પણ રિઝલ્ટ મળી ગયું. મારી બેબીને માઇગ્રેન હતું, એને પણ અમે આપેલું છે પટ્ટો બાંધવા માટે પૂરી કીટ. એને પણ અમે 1 વર્ષના અંતે 70% જેટલો માથામાં ફરક પડી ગયો. તો આ બધું કરતાં મને 47,000 રૂપિયા પાર્ટ ટાઈમ ઇન્કમ મળી છે. મિત્રો, આ જે ઓપ્શન આપણે મળ્યું છે, આ જે વસ્તુ એનાથી વધારે મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે ક્યાંય મળી શક્યું નથી. આપણે સૌ વધાવો અને જાણો અને જુઓ. વાહ વાહ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. જાનવી જોશી છે, હું ઘોડાસર પાસેથી આવું છું. આ કીટ મેં મારા અને મારા સાસુ માટે લીધી હતી. મને મારા સાસુને ડાયાબિટીસ છે અને મને બ્લડ પ્રેશર છે, કોલેસ્ટ્રોલ છે, શ્વાસ ચડી જાય ચાલતા જવું તો. આ બેલ્ટ પહેરવાથી મને શ્વાસ નથી ચડતો, સારું લાગે છે. પ્લસ મોબાઈલ યુઝ કરવામાં આ બેલ્ટ બહુ જ ઉપયોગી છે. હાથમાં ખાલી નથી ચડી જતી, નહીં તો મને હાથમાં ખાલી ચડી જતી છે. અને અત્યારે ખૂબ જ સારું છે. મારા સાસુનો હાથ ઊંચો નતો થતો, એના દુખાવો હતો એમને, એ દુખાવામાં પણ રાહત છે અને 1000 લઉં. નમસ્કાર. ગીતા પટેલ છે, હું અંજલીથી બિલોંગ કરું છું. મને મારી ફ્રેન્ડે બતાવી હતી કે આ પ્રોડક્ટ સુવાથી કારણ કે જેમ કે બોડી રિલીફ થાય છે, બધા બીમારી દૂર થાય છે. પણ વિશ્વાસ નથી કરતી. પછી મને હું હેલ્ધી જ હતી, પછી મને થોડો ઇસ્યુ આવ્યો કે છાતીમાં ફોડી થઈ. ડૉક્ટરને બતાવ્યું, થોડા ઘરની દવા કરે, દવાથી ફેર ના પણ ડૉક્ટર પાસે ડૉક્ટરે 5 દિવસની કોર્સ કર્યો, કંઈ અસર ના થઈ. પછી ડૉક્ટરે કીધું તમારે બાયોપ્સી સર્જરી કરાવવી પડશે. પછી મેં પ્રોડક્ટ લીધી, પ્રોડક્ટ યુઝ કરી 15-20 દિવસ પછી મેં રિપોર્ટ કરાવ્યો, રિપોર્ટ ઘરમાં લાવ્યો. અત્યારે હું હેલ્ધી છું. આમ કરતાં મેં ઘરમાં ફેમિલીને બધાને આપતા 45,000 ઇન્કમ આવે છે. વાહ વાહ. नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पंचल राजस्थान बांसवाड़ा से हूँ और मैंने ये जो प्रोडक्ट है वो मेरी मम्मी के लिए लिया था. इसमें घुटनों को प्रॉब्लम थी, उसको बहुत दर्द खत्म हो गया और बीपी और शुगर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला. उसकी गोलियाँ बिल्कुल बंद हो गई और ऐसे करते करते मैं 12,500 रुपये कमाया और यहाँ पे जो नहीं जानते वो भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत ही अच्छे. વાહ વાહ. અમદાવાદથી છું. મેં મારા દીકરા માટે પ્રોડક્ટ લીધી હતી અને બ્રેન હેમરેજ થયું. ડૉક્ટરે ઉપરી ગાડી હાથ મારી દીધો. 4 ટ્રેસ રાખો આપણે કરો 4 મહિના પછી ફીટ કરશું. બ્રેન હેમરેજ થયો કોરોનામાં. મારે બંને સાહેબે મને દેખાડ્યું, પછી મેં લીધું એના માટે. તો 4 મહિના પણ ખોપડી ફીટ કરી પણ ખાડો રહેતો ખાડો આપણે તો પ્લેટ લગાડી રાત્રે સવાર ફ્રેશ સમજાવ 15 બહુ ઉપાડ્યો છે. ભગવાને બહુ ઉપાડ્યો છે. વાહ. એટલું બધું ફ્રેશ થઈ જાય. આજે પણ જોઈ શકો છો, મારે વિડીયોમાં પણ છે, મારા ઘરે પણ આવી જોઈ શકો છો. અને હું આટલા પ્રોડક્ટ લેતા હતા, આરામથી કામ કરતા હતા, 70,000 રૂપિયા કમાયા. વાહ વાહ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. હું સેટલ અમદાવાદથી બોલું છું, એનજી પરમાર.
આ જે પ્રોડક્ટ મને જે 17 વર્ષથી જે આંખની તકલીફ હતી, નંબર હતા 3.5 નંબર નજીકના, એ પ્રોડક્ટનો યુઝ કરવાથી ખાલી 3 નંબર ઘટી ગઈ, ખાલી અડધો નંબર છે નજીકનો. અને પછી મેં જે 3 પ્રોડક્ટ ગિફ્ટ આપેલી હતી, એ પ્રોડક્ટ ગિફ્ટમાં આપવાથી મારી સહસભાને જે પેરાલિસિસની તકલીફ હતી તે મટી જઈ. મારી પાર્લે સાથે જે હતી થાઇરોઇડની તકલીફ એ કંટ્રોલ થઈ ગયું. અને મારા ભાભીમાને જે થાઇરોઇડની તકલીફ વધારે થઈ હતી, એનું જે ગળું આમ સ્થિર રહેતું હતું, કે આ ગિફ્ટનો પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવાથી એ કંટ્રોલ થઈ ગયો છે. અને મારા વાઈફને જે વર્ટિકલની તકલીફ થઈ હતી, તે આ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવાથી એમાં કંટ્રોલ થઈ ગયો છે. અને પછી મારા સનને જે શરદી અને ખાંસી વધારે તકલીફ હતી, પહેલાંથી નહોતું કંટ્રોલ, ઘણી દવા કરાવી હતી. અને આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાથી એનો કંટ્રોલ થઈ ગયો. હું તો સર કમાયો. વાહ વાહ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બધાએ પોતાનું શેરિંગ કર્યું. અને હવે 1 લાખથી લઈને 1 લાખ પ્લસથી લઈને 1 લાખથી 10 લાખ 10 લાખ સુધી જે કોઈ અચીવ કર્યા હોય સ્ટેજ સુધી આવે. હા ભાઈ ઉભા કમાયો ઉભા થાવ બધા. આ ઇન્કમ આવે એટલે કોણ બદલાઈ જાય છે. પહેલું ગીત ગાયું હતું ને, હવે આ ગીત હવે બીજું એવું વાગે જ્યારે એટલે ભાઈ તાલી પાડો એટલે ઉભા થાય, બરોબર શરમાય છે ભાઈ. બરોબર સાહેબ, ગીતના બીજો ટોન બદલાઈ ગયો હવે, કેમ કે આ લોકો ઇન્કમ લઈ ચૂક્યા છે. એ ઇન્કમમાં क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो, फिर भी કહો कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है. વાહ વાહ વાહ. નમસ્કાર, બાપુનગરથી આવું છું. મારું નામ છે સુખાભાઈ આહિર. આ બિઝનેસની અંદર આવવાનું એક જ કારણ હતું, મારા બાબાની કેચ આવતી હતી, તો મારો બાબો બિઝનેસની કેટ લઈ આવે. મને કશું ખબર હતી પણ એને જેવી યુઝ કરવાની ચાલુ કર્યું. હવે એમને તકલીફ શું હતી એ તમને પહેલાં કીધું. એમને 17 વર્ષથી કેચ આવતી. હવે કેચ આવતી તે લગભગ મેં 12 થી 13 લાખ રૂપિયા બગાડ્યા છે. તો મતલબ સારું નથી એટલે બગાડ્યા આપણે ડૉક્ટરના દવાની. તો આ કિટની અંદરથી એને આજે રિઝલ્ટ એવું મળ્યું છે. આમ તો 21 દિવસથી રિઝલ્ટ મળવાનું ચાલુ થઈ ગયું હતું, પણ આજની તારીખમાં એને 80% સારું છે. 80% સારું છે. તો મને પણ ડાયાબિટીસ હતી, તો હું ગમે ત્યાં જાઉં ને તો મારે તકલીફ એક જ હતી કે આપણે સારું હોય, જમવાનું હોય તો આપણને આમ ઈચ્છા થાય, પણ હું ખાઈ નહોતો શકતો. આ તકલીફ હતી. આજની તારીખમાં એ તકલીફ મારી દૂર થઈ ગઈ છે. અને આની અંદર આવવાથી મારે ટોટલ ઘરમાં 6 મેટ્રેસ છે. હું બધાને મારા બાળકો સહિત મારે આપેલી છે. અને હેલ્થ એવી રીતે સારી રીતે મારી ડાયાબિટીસ કમ્પ્લીટ છે. આજે આ બિઝનેસમાં આવવાથી અપલાઇન, ડાઉનલાઇન, ક્રોસલાઇનથી 2,15,000. વાહ વાહ. કેટલા ગુરુવાર મહેશભાઈ, એમાં ગુરુવાર કેટલા ભર્યા અહીં ઘર? મેં 21 ગુરુવાર ભર્યા. વાહ વાહ. જો 21 ગુરુવાર. મારું નામ રામજીભાઈ પટેલ છે. હા. યોગેશ સાહેબ માટે આજે શીરો એમને પાતળો બનાવ્યો. તો બધા ગળામાં ઉતરી ગયો. હટ ને ચાવ્યા વગર ઉતરી ગયો કે ઉતરી ગયો? હા ઉતરી ગયો. કોને કોને નથી ઉતર્યો? જેને બગાસા ખાધા એને નહીં ઉતર્યો, બાકી બધા. તો બીમારીની વાત કરું કે દુનિયામાં તમને ડોક્ટરે એમ કીધું કે આનો કોઈ ઈલાજ નથી. તો આ જ મેટ્રેસની અંદર ઈલાજ છે ને 100 નહીં 1000% છે. પણ તમારે પ્રોપર વાપરવી પડશે. મૂકી રાખશો કંઈ તમને મૂકી રાખશો મૂકી રાખે ને પ્રોબ્લેમ નહીં રાખે. ઘણા ખરા લઈ જઈને વાપરતા નથી, મૂકી રાખે પછી કંઈ રિઝલ્ટ મળતા નથી, પછી લટકાવે માળા કર્યા લટકાવે. તો બધા લઈ જઈને વાપરજો. ડૉક્ટરે ના પાડી હોય તો બી વાપરજો. ડૉક્ટરે એમ કીધું કે લઈ જઈને 15 દિવસ સેવા કરો તો બી એ જીવી જશે. એવા મારી પાસે રિઝલ્ટ છે. પેરાલિસિસમાં કે ગામડામાં જાય ને તો પેલું આપણે ગામડામાં કાચું ઘર હોય તો ડેડી હોય જે આપણે ઉમરો કહીએ છીએ, તો એનો પગ બહાર કાઢવો હોય તો ઊંચો કરીને પછી મૂકે. એવા માણસો ખેતરમાં કામ કરે છે. એવા ઘણા જ બધા રિઝલ્ટ છે. 30 વર્ષ જૂનો લગવો ગયો છે એટલે આ 2 મહિના 2 વર્ષ 3 વર્ષવાળાને આરામથી જતો રહેશે. તો કોઈ ડાઉટ કરવાની જરૂર નથી. આ સંજીવની છે પણ આપણે સંજીવની ગળવી પડે. ફૂટવું હોય દવા ફૂટીને પીવું પડે ને. આના ઉપર તો ફૂટીને પીવાની જ નથી. આના ઉપર સુવાનું છે, યાદ રાખવાનું છે, તે પાણી પીવાનું છે અને સૂઈ જવાનું છે. અને સૂતા સૂતા બી સ્વર્ગના દરવાજા દેખાય છે. સુખ હોય તો સ્વર્ગ દેખાય નથી. નરક બહુ દૂર નથી, નરક બાજુમાં જ રહે. એ તરત જ આવી જાય આપણે.
તો એમ કરતાં કરતાં હું 5 લાખ રૂપિયા કમાઉં છું, પણ મારા ઘરવાળાના આઈડીના તમને નથી. વાહ નમસ્કાર દોસ્તો, મારું નામ રાઠોડ ગોવિંદભાઈ, જન્મથી આવું છું. ગવર્મેન્ટ જોબ હતો, રિટાયર્ડ પછી આ બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. આ બિઝનેસમાં આવવા પાછળનું મારું મોટું કારણ મારો 400+ ડાયાબિટીસ રહેતો હતો. એના કારણે ક્યાંય લગ્ન પ્રસંગ કે કોઈ પણ સારા કામમાં જઈએ તો કંઈ જલ્દી નથી આવતા. બીજું થાક લાગતો હતો અવારનવાર. લોંગ ડ્રાઈવ કરવું હોય તો કરી નતા શકતા. આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી મેં એક જ દિવસે 700 કિલોમીટર ગાડી ચલાવી. વાહ. સવારે 7 વાગે નીકળે તો 7 વાગે સાંજે 7:30 વાગે પાછો આવે તો જૂના અહીંથી છેક ગોંડલ ગયો, ગોંડલથી પાછો. એટલે આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી કોઈને ડાઉટ હોય ને સાહેબ, ભાત બકરી ચા કેટલા લોકોએ આજ સુધી પીધી? કેટલા લોકો પીધી? એટલે હાથ ઊંચા કરે. બધાએ પીધી છે ને સાહેબ. એને ક્યારેય જોઈ નથી ક્યાં બને છે, કેમ બને છે, પણ આ પ્રોડક્ટ ક્યાં બને છે, જેમ મીરા રોડ ઉપર બને છે, જોવો, વાપરો અને વિશ્વાસ કરો તો 100% તમારા બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. અને ક્યારેય હોસ્પિટલ ના જવું હોય ને તો સાહેબ આ એક ટ્રીટ લઈ લેશો ને તો ક્યારેય હોસ્પિટલના બેડ ઉપર સૂવું નહીં પડે. કારણ કે મારા પોતાને બાબાની બેબી અત્યારે 4.5 વર્ષની છે. એ શરૂઆતમાં અમારે આ કીટ નથી લીધી ત્યારે દર મહિને 1500 રૂપિયા ખર્ચો રહેતો હતો. આ 1500 રૂપિયા અમારો છેલ્લા 1.5 વર્ષથી બચી ગયો છે. વાહ. એટલે આપણે એટલું જ કહીએ છીએ ભાઈ, જે લોકો નવા આવ્યા છે, જેની સાથે આવ્યા, જેની સાથે બેસી અને આ પ્રોડક્ટ લઈને આજે જજો. આજ સુધી આંધળાનો એક્સિડન્ટ કેટલા લોકોએ જોયો સાહેબ? કોઈ નથી જોયો ને. એમ તમે આ પ્રોડક્ટની અંદર તમે અહીંયા જે આવ્યા છો, નવા છો, તમે જેની સાથે આવ્યા ને એનો ખાલી ખભો પકડી લેજો. જિંદગીની અંદર ક્યારેય તમારે તમે આંધળાનો એક્સિડન્ટ નથી થતો ને એમ તમે આની અંદર ક્યારેય અવિશ્વાસ ના રાખતા તો 100% તમે સક્સેસ જશો, બોસ્ટન જશો. અને આ કરતાં કરતાં આપણે 5.5 લાખ રૂપિયા કમાવા. નમસ્કાર. નમસ્કાર. પારેખ છે. હું સેટેલાઇટ અમદાવાદ. મારો વ્યવસાય ઓલરેડી 2 વ્હીલર રિપેરિંગ છે. પણ જે કોઈ મારી બાજુ ફિઝિયોથેરાપીથી ત્યાં આવેલા અને ખાલી એટલું કે સુવાથી પાણી પીવાથી બીમારી થાય એટલે આપણને ઉપર નહીં જાય. આવું કેવી રીતે બને? પછી મેં એમને પર્સન મળાયા. મેં કહ્યું કેવી રીતે મળ્યું? તો કે મોટે. એટલે આપણો થોડો વિશ્વાસ ઉપર આવ્યા. તો મારી વાઈફને ડાયાબિટીસ 470 હતું અને ઉંમર એની 44 વર્ષ. મેં કહું આ ઉંમરે દવા એટલે આખી જિંદગી દવા જ ખાવાની છે. મેં કહું આ થોડું યુઝ કરો તો શું નુકસાન આવે? કોઈ નુકસાન નહીં. એ કરવાથી એના 3 મહિનાની અંદર જે 4.5 300 આવ્યો. આજે એમ કરતાં કરતાં જે 130-170 ડાયાબિટીસ રેગ્યુલર છે. પણ મારી બેનને સ્પાઇનનું ઓપરેશન હતું. એ ઓપરેશનમાં સીટી સ્કેનનું બધું થઈ ગયું, કરાવવું પડશે. લખ્યું છે કે 220 ડીસીસમાં કામ કરે છે. તો આપણા ઘરેલો મહિનો જોઈએ એને પણ ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. અને મારા મધર 93 વર્ષથી આજે 2 ખીટ દવા ચાલે છે એના 2 સીટમાં શું ગયું. તો આ રિઝલ્ટ મળી મને પાર્ટ ટાઈમ કામ કરે છે. મને 9,22,500 પાસ કરે. વાહ વાહ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. મારું નામ દિનેશ મહેરિયા છે, ઉપરથી આવું છું. આ પ્રોડક્ટ મેં મારા વાઈફના પ્રોબ્લેમના કારણે લીધી હતી. મારા વાઈફના પ્રોબ્લેમ શું, કમરનો બહુ લેડીઝ તો લગભગ કમરનો પ્રોબ્લેમ રહેશે. મેં ઘણી બધી આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ લીધી, ન્યુટ્રિશન પ્રોડક્ટ લીધી, પણ આરામ થતો નહોતો. અને આ પ્રોડક્ટ લીધાના અઠવાડિયામાં જ મારા વાઈફે એમ કીધું મને કમરનો દુખાવો બિલકુલ મળી ગયો. એટલે મને સારું લાગ્યું કે ખરેખર આ પ્રોડક્ટ સારી છે. બીજું મને એક પ્રોબ્લેમ એવો હતો કે રાત્રે ઊંઘમાં નસ ચોટી જતી. ઘણા થતું હશે, રાત્રે ઊંઘમાં નસ ચોટી જાય તો ઘરના બધા જાગી જાય. ઘણી બધી માલિશ કરે તો 40-50 કિલોમીટરથી વધુ ગાડી તો ચલાવી શકતો. કદાચ 40-50 કિલોમીટર જવાનું થાય તો ગાડી સાઈડમાં ઊભી રાખવી પડે, થોડું કસરત કરવી પડે તો આગળ જઈ શકાય. અત્યારે મને છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી આ પ્રોડક્ટ વાપરું છું, પણ એ પ્રોબ્લેમ મારો સોલ્વ થઈ ગયો બિલકુલ. અત્યારે મને રાત્રે ઊંઘમાં નસ નથી ચોટી. બીજું મારા વાઈફને ઊંઘનો પણ પ્રોબ્લેમ હતો. ઊંઘમાં પણ એમને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું. એમને પોતે કીધું કે ના ઊંઘમાં મને સારું રહે છે, ઊંઘ સારી આવે. તો મને પોતાને આ બધી રિઝલ્ટ મળી, કારણ કે પહેલાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટ લીધી હતી અને લોકોને આપી હતી પણ ખરી. તો એનાથી કોઈ રિઝલ્ટ ના મળેલા એટલે મને પોતાનો વિશ્વાસ નહોતો આવતો કે આ પ્રોડક્ટથી સારું થશે કે નહીં. પણ મને આ પ્રોડક્ટથી મને પોતાને રિઝલ્ટ મળ્યું, મારા વાઈફને પણ રિઝલ્ટ મળ્યું. એટલે મેં મારા સગા સંબંધીને પ્રોડક્ટ આપી, બરાબર. તો એમને પણ રિઝલ્ટ મળ્યા. એટલે મેં આગળ કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું અને આ કામ કરતાં કરતાં મને અત્યાર સુધીમાં 5 લાખની વધુ ઇન્કમ થઈ. વાહ વાહ. સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પણ આ કેટેગરીમાં આવું છું, એક્યુપ્રેશર આયુર્વેદિકના નિષ્ણાત હોવાના નાતે ઘણા બધા રિઝલ્ટ મેળવ્યા છે. બધાનું શેરિંગ નહીં કરું, પણ હવે એટલું જ કહીશ કે 10 લાખથી 50 લાખ 50 ને 1 કરોડ કરી નાખો ને. 1 કરોડ. હા વધારે કરો. 1 કરોડ. હવે દીકરીના ટોન શું બદલાય છે એના ઉપર જરા કહી લઈશ. ઘણા નવા લોકો આવ્યા હોય એટલે આ કેવી રીતે થાય એવો પ્રશ્ન હશે ને. આયા ના યસ છે. હા જી એ જી आगे ना टोन बोल रहे हैं करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी 1 2 का 4 4 2 का 1
એને મીન્સ લખાયું. વાહ. મ્યુઝિક આટલું સારું છે એવું આજે જ જાણ્યું. વધારે તો ગાય તો છે જ, પણ આટલું બધું સરસ ગાય છે આજે જ જાણ્યું. સરસ ગાય. ધન્યવાદ. હું જોશનાબેન પટેલ અહીંયા મણિનગરથી જ છું. બધાને એમ થતું હશે આટલા બધાના રિઝલ્ટો આટલું બધું મળતું હશે, પણ મળે છે ત્યારે જ બોલી શકે છે, અને બોલી શકે છે ત્યારે જ આગળ આવી શકે છે. તો તમે બોલશો ને આગળ આવશો તો જ તમે કામ કરી શકશો. આજે જે લોકોના જોડે પ્રોડક્ટ છે પણ એ લોકો માહોલમાં નથી રહેતા ને તો એમને રિઝલ્ટ પણ નથી મળતું. એ મેં ઘણા એવા અનુભવ કર્યા અને જોયું છે કે અમે તો મેટ્રેસ વાપરીએ છીએ તો તમે બેલ્ટ નથી વાપરતા, પાણી નથી પીતા, તો અમે એટલી મેટ્રેસ વાપરીએ છીએ તો પણ રિઝલ્ટ નથી મળતું. એવા ઘણા દાખલા છે. એટલે હવે જે પણ કોઈને પણ પ્રોડક્ટ આપીએ ને તો પરફેક્શનથી વાપરો. હું તો એમ કહું છું તમે નહીં કપડાં પછી પહેરજો પણ પહેલાં બેલ્ટ બાંધો, પછી તમે બીજું કામ કરો, નહીં તો તમને રિઝલ્ટ નહીં જ મળે. કેમ કે આખો દિવસ રેડિયેશનના માહોલમાં રહીએ છીએ ને એની અસર આપણને થાય છે. તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપીએ ને એટલે પ્રોડક્ટ એ પરફેક્ટ વાપરે છે કે નહીં. નહીંતર એક માણસ એવું હશે મળશે નેગેટિવ, તે 10 જણને નેગેટિવ કરશે, રિઝલ્ટ નહીં મળે તો. અને તો એના માટે આપણે બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે એવું છે. કેમ કે અત્યારે મેં 5-6 જણના ત્યાં એવી કડક થઈને મેટ્રેસ વપરાવું છું તો રિઝલ્ટ મળવાનું ચાલુ થઈ ગયા છે. ઓકે, ધન્યવાદ. ચલો કરોડપતિ આવી હું 26 લાખ રૂપિયા એચીવ કર્યા છે. ઉંમર તો મારા કરતા હવે તો 72 વર્ષના આવી ગયા છે. મારાથી ઉપર ના આવી ગયા છે. એટલે હું 66 વર્ષની ઉંમર છે મારી. નમસ્કાર. જયસુખ સંચાણીયા નામ છે મારું કામ એક્યુપ્રેશર એક્યુપંક્ચર મેગ્નેટ થેરાપીનું હતું. એને કારણે ઉર્મિલભાઈ મને પ્રોડક્ટ બતાવી. મેં કીધું આ પ્રોડક્ટ આપણે ઘરે પહોંચાડશું. કેમ કે આની પહેલાં અમારી પાસે જે મેગ્નેટનું ગાદલું હતું જાપાનથી મંગાવેલું હતું 2003માં, એના અસંખ્ય રિઝલ્ટ મળ્યા હતા. એક ગાદલાની કિંમત 1 લાખ હતી. એટલે અત્યારે તો 1 લાખ હજી ઇઝી થઈ ગયા, પણ ત્યારે 1 લાખ એટલે બહુ મોટી વાત હતી. લોકો ઇઝીલી ઘરે ઉતરે નહીં. પણ જ્યારે આ પ્રોડક્ટ જોઈને ઉદિતભાઈ કે આપણે પેલું લીધું હતું ને એના કરતાં ટેક્સ પણ વધારે ભર્યો છે આપણે. એ પ્રોડક્ટ કામની વસ્તુ છે. એટલે અમે તરત નક્કી કર્યું કે આ પ્રોડક્ટ ઘરે પહોંચાડવી છે. હવે માહોલ જોયો, સિનારીઓ જોયો, એનો એક્સપિરિયન્સ જોયા પછી એમ ખબર પડી કે આ મોબાઈલ કોઈ પાસે નવો એવી વ્યક્તિ છે તો જે આ વાપરે છે ને એને બધાના પ્રોડક્ટની જરૂર પડશે. કેમ જરૂર પડશે? રેડિયેશનથી બચવું હોય, હેલ્ધી રહેવું હોય, બીમાર છે આ જોઈએ પેરાલિસિસ ને ડાયાબિટીસ ને ફલાણું ઢીકડું, બરાબર છે. એ દુનિયામાં 10% લોકો બીમાર છે, 90% કેવા છે હેલ્ધી છે ને પણ ફિટ પોતાની જાતને માને છે કે મને થાઇરોઇડ ડાયાબિટીસ બીપી નથી એટલે હું બીમાર નથી. અત્યારે તો કેટલું પનપતું હોય છે. તો જે લોકોને જિંદગીભર હેલ્ધી રહેવું છે, વેલ્ધી રહેવું છે અને ફિટ રહેવું છે, એનર્જેટિક રહેવું છે, પ્રોડક્ટિવ રહેવું છે, એ લોકોને માટે આ પ્રોડક્ટ ફરજિયાત છે. તો બીજી વસ્તુ કે તમે પ્રોડક્ટ વાપરો છો, તમને હેલ્થ મળે છે. વધારે લોકોને પ્રોડક્ટ આપો છો એટલે કે હેલ્થ આપો છો તો તમને વેલ્થ મળશે. વધારે લોકોને વેલ્થ આપો છો તો તમને મલ્ટિપલ વેલ્થ મળશે અને તમારા સપના પૂરા થશે. 50 ઉપર ઘણા બધા દેખાય છે. તો લોકો કામ કરતા પોતાનું ઘર બની જાય છે, છોકરા થાય છે, છોકરાને ભણાવી દે છે અને પરણાવી દે છે. યસ ઓર યસ? એક વસ્તુ ઘણા બધાને રહી જાય છે કે સપના પૂરા થતા નથી. તો આ કંપનીમાં તમારા દરેક સપના પૂરા થાય એવી સંભાવના છે. તો આવો સાથે મળીને બધાના સપના પૂરા કરીએ. બીજી વસ્તુ, તમે 10% બીમાર છે એમાં કામ વધારે થાય કે 90%માં કામ વધારે થાય? 90%ના પૈસાની જરૂર છે, 10% વાળાની જરૂર નથી.
100% પૈસાની જરૂર છે તો હેલ્થની જરૂર છે એને હેલ્થ આપી દો, અને વેલ્થની જરૂર છે એની સાથે દોડીને બધાને વેલ્થ અપાવો, બધાના સપના પૂરા થાય એ શુભકામના. ધન્યવાદ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. મિત્રો, મારું નામ ભાનુભાઈ ભરવાડ છે, વિક્રમ ગામથી આવું છું. તાલી પાડો તે બરોબર. યોગેશની ટક્કર સાહેબ મને જોરદાર તાલી દીધી. મારું નામ ભાનુભાઈ ભરવાડ છે, પીપળજ ગામથી આવું છું. બિઝનેસ શરૂ કરે મારે 3 વર્ષ થઈ ગયા. અપલાઈન ડાઉનલાઈન ક્રોસ લાઈન કરીને સહકારથી 56,30,000 રૂપિયા કમાઈ ચૂક્યો. આજે સવારે 15,000 રૂપિયા આવ્યા હતા. પૈસા આવે છે આંતરે બીજે બે ત્રણ દાડે આવી જાય. મેં પોતે પણ ભૂલ કરી હતી. તમે બધા તો ભાગ્યશાળી છો જેને મને મારા કામ ખોલ્યા હતા ને આજે એવા સાહેબે પ્લાન બતાવ્યો છે. બરાબર. મારું નારિયેળ ફૂટવામાં 8 મહિના લાગે. મને યોગી બી ઠક્કર સાહેબે લગભગ આજથી 45 મહિના પહેલા કીધું મને કે ભાનુભાઈ તમે આવો આપણે સાથે મળીને કામ કરીએ. ત્યારે હું FMCG કંપનીમાં કામ કરતો હતો. એ કંપનીની ઘણી બધી પ્રોડક્ટો હતી. અને ત્યારે એ બાયોડોર એમને 2 જ મહિના થયા હતા. તો હું સાહેબ તમારા કંપની ટાઈમ કર્યો હતો. મને ભાનુભાઈ 2 મહિના થયા. હું પ્રોડક્ટમાં શું મને કે પેલી રીતે આવે ગાટલું આવે એવું શીખવું આવે કરવાનું શું કે ગાટલા મૂકી જવાનું બધા રોગો મટી જાય. મેં ફોન કર્યું તમે મટાડો મારે મટાડવા હું વાત નહોતો માની. યોગી સાહેબ પહેલા મેં લગભગ 1.25 લાખ રૂપિયા જેવું કમાયા હતા. મેં મને ઇન્કમનું પોસ્ટર મોકલ્યું. મને બાકી હું 1.25 લાખ રૂપિયા કમાયા મારે 1.5 લાખ રૂપિયા ભાડું આવે મારે કરવું નથી. યોગી મોટા પ્રોડક્ટ આવીને રિઝલ્ટો મળ્યા તો કંઈક ને કંઈક મોટા મોકલ કરે તો ઉંદીડા વાણી બિલાડી પડે ને એ મારે વાણી પડી જાય. પણ હું માનતો મેં સાહેબને સામે કીધું તમે મને હેરાન ના કરો, મારે કરવા થાય ત્યારે હું સામેથી આવી તો મારે અત્યારે હાલમાં કોઈ કામ કરવું નથી. પછી સાહેબે મને પોસ્ટર ક્યારે નહીં મૂક્યું. આ તો ગાડું ફરતું મારા ગામમાં આવી ગયું. બોલો પાડોશમાં આવી ગયું. આ તો આવી છે આવી. પછી મેં યોગી સાહેબને સામેથી ફોન કર્યો હું તમે ક્યાં છો? મને કે ઘરે. હું તમારી ચા પીવા આવું છું. કે આવો ચા પીવા લે દીધું. યોગી મેં 24,400 ચા પીવડાવી કેટલા ને 3 આડી મેં કામકાજ ચાલુ કરી દીધું. બરાબર. પછી હું બની ગયો હનુમાન. પહેલા અર્જુન હતો, હજારો સવાલ પૂછ્યા હતા તો પછી હનુમાન બની ગયો. સાહેબે જે કીધું આપણે કરતા રહ્યા, લોકોને બોલાયા, લોકો આવ્યા, લોકો જોડાતા, લોકો કમાતા ગયા. એકદમ સરળ બિઝનેસ છે, સાચું બોલવાનો ધંધો છે. ટેલિવિઝન જાહેરાત આવવા છે તો આવા દાને દાને મેં કોણ ક્યાં છે? અજય દેવગન ખાતો હશે સાહેબ, એની બહુ કાજોલ ખાતી હશે, એનો છોકરો ખાતો હશે. સારાઓ નથી ખાતા અને બીજાના ઘર બરબાદ કરે. તમે એક વખત કેન્સર હોસ્પિટલની મુલાકાત લો તો તમને ખબર પડે કંઈક લોકોની પોતાની આખી જીવનની પૂંજી ત્યાં કંઈક ઝીરો થઈ જાય. આપણે તો લોકોની જિંદગી આપવાનો ધંધો કરીએ. શું કરીએ મને કહો? આજે યોગી સાહેબે મને આ ધંધો સમજાયો. 8 મહિનાથી હથોડા માર્યા તો મારું માઇન્ડ પરિવર્તન થયું તો મારા ઘરે 56 લાખ રૂપિયા. હવે સારું કર્યું ખોટું કર્યું? સાહેબ મને તાલી થઈ જાય ને. ચીનવતા નથી. આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી મારો પોતાનો કમરનો દુખાવો મટી ગયો. મારો પોતાનો પેલા રેતીનો ધંધો હતો. ઈસમ ચોકડીમાં અમે રેતીનો ધંધો કરતા હતા. આપણે અહીં કે તમે આજુબાજુ કોઈ દિવાલ પડી જાય તો બધી રેતી મેં જ નાખેલી. બધી રીતે કઈ રેતી હું નાખતો હતો. મારે બધું મેં પોતે 3 વર્ષ જાતે ટ્રેક્ટર ચલાવ્યું પણ કમરનો દુખાવો બહુ રહેતો. હું પાટિયા પર ઘૂમતો હતો. મારા ઘરે કદાચ તમે ઘણા બધા લોકો આવ્યા બતાવું પાટિયા પર ઘૂમતો હતો. આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી મારો પોતાનો કમરનો દુખાવો મટી ગયો. આપણે લોકોને કહેવાનું ચાલુ કરી દીધું. કોઈ માન્યા કોઈ નહીં માન્યા પણ આપણો લક્ષ્ય ટાર્ગેટ એક જ છે કે આપણે લોકોનું સારું કરી રહ્યા છીએ. ગયા રવિવારે મેં શેરિંગ કરી દીધું મસ્ત. એનું પણ રિઝલ્ટ આપણને મળી ગયું. આપણે ગજાનન ઓડિટોરિયમમાં શેરિંગ કરી દીધું કે મારે લગભગ આદત છે રોજ લગભગ મારા ફાધર જોડે હું અડધો કલાક બેસું છું. મારી લગભગ 30 વર્ષથી આદત છે. અને તમારે પણ જો તમારા જીવનમાં સફળ થવું હોય ને તમારા માતા પિતા જોડે રોજ અડધો કલાક બેસવાનું રાખજો. માતા પિતા માટે દરેક જણ પોતાના માટે તાલી પાડે. એની આદત છે. તો અમારા ભાઈના ત્યાં અમારા ભત્રીજી મારા નાનો ભાઈ ખરો ને બીબી કંઈક 7 મણિનગરમાં કોઈ સ્કૂલ છે કંઈક 7 ડે કંઈક સ્કૂલ છે ભણવા આવે. સ્કૂલ નામ છે 7 ડે પણ દાડા કેટલા દાડા 5 દાડા ચાલે. પૈસા 7 દાડા ના લે. એવડો રિક્ષાવાળો જે લેવા આવે ને હું કાંઈ એને કહું કે તમારા સ્કૂલનું નામ બદલી રાખો ને 5 દાડા તું લેવા આવે ને 7 દાડા પૈસા લે. ભત્રીજીને મૂકી જાઉં. એ ભાઈને મેં હું આટલા જતો હતો મારા ફાધરને મળવા માટે તો આટલા પટ્ટો વાંધેલો હતો. એને મને પટ્ટો જોયો. એના જોડે છોકરી તૈયાર થાય 10-15 મિનિટનો ટાઈમ હતો. એટલો ટાઈમ તો હતો જ. એટલે મારા જોડે વાતચીત કરવા પડે. મને કે સાહેબ આ શું બાંધ્યું હતું?
આપણને કોઈ પૂછે શું વાંધો એટલે અંદરનો હીરો તો તરત ઊભો થઈ જાય. અમને ગાડું આપી જ દેવું બરાબર. એટલે ભાઈ મેં એને સમજાવવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે એને બધું સમજ્યો આવડું બધું આ થાય પછી બધું એને પેલી છોકરી તૈયાર થઈ ગઈ હતી. એટલે મને કે વાંધો નહીં કે મારે નહીં લેવું મને ત્યારે મને શું કે મારે નહીં લેવું. તો હું દાંત કાઢવા માંડ્યો. મને હું ના પાડું પાડું કે મારે નહીં લેવું. તું વધારે પકડી દાંત કાઢવા માંડ્યો. કેમ દાંત કાઢવા? હું એ વિચારતો હતો આ બિઝનેસ કરવાથી અમારા યોગેશભાઈ 1,75,00,000 કમાયા, અમારા ઉર્મિલભાઈ 4.5 કરોડ કમાયા, ધર્માંગભાઈ 4.5 કરોડ કમાયા. મારા બધા કમાઈ જાય, તમારા છોકરાને સ્કૂલે મૂકવા પણ જાય. અમારું કડિયા કામ કોણ કરે, અમારા બૂટ પાલિશ કોણ કરે, હમણાં કપડા કોણ છે, દરેક માણસ ધંધો ના કરીએ. એનું મોઢા આમ જોયું તો કાપો તો લોહી ના નાખે. તારા કામનો બિઝનેસ નહીં યાર. 2 દાડા પહેલા હવા જતો કેમ છે મજામાં, હું તમને બોલતો બંધ થઈ ગયો. મને પમદાડે મને શું કે ભાનભાઈ કંઈક નાનું છે કે મારે જોડે 14,000 તો નહીં પણ નાનું છે, ધંધો ચાલુ થાય બરાબર તારા માટે ઓફિસ આવજે. મેં કીધું કાલે છે ને 41 વાળી પ્રોડક્ટ લઈ ગયો બોલીને મારી જોડે વાત કરું. કહેવાનું મને શું છે, તમે તમારો વાત લોકોને કોન્ફિડન્સ સાથે વાત કરો, આંખોથી આંખ મિલાઈને વાત કરો. આપણે સામેવાળાને આપવા માટે જઈએ છીએ, લેવા માટે નથી. એને ધંધો રોજગાર આપીએ છીએ. આજે જો આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી પૈસા આવ્યા, આજે હું તો પૈસા કમાયો, મારી ટીમે 5,000 લોકો છે, એમાંથી 6 જણા એના ગાડી લાવ્યા, 6 જણા માટે જોરદાર તારે થઈ. આપણે કોઈને પૈસા કમાવાનો ગાડી લાવવાનો રસ્તો બતાવી શકીએ છીએ. બજારમાં કોઈ કોઈને રસ્તો બતાવતું નથી. હું આની પહેલા LICમાં એજન્ટ હતો. તમારા ડીઓ છે ને મને સ્ટેજ ઉપર ઉભો કરે, મને કે ભાનુભાઈ બતાવો બધા વીમા કેટલા ઉતારો છે. હું ના હું તો જે બધા વીમો આપી દે છે. પણ કે તમે કહેતા કેમ નહીં? હું એને બતાવું તો હું શું કરી દે. મોનોપોલી થોડી કોઈ બતાવે. આ એક ધંધો એવો કે દરેક માણસ પોતાની મોનોપોલી બતાવે છે. દરેક માણસ પોતાના જેવા બનાવવા માંગે છે. તમારે શું કરવાનું છે? તમારે પોતાનું મગજ દોડાવવાનું નથી. તમને જેને આગળ ઇન્વાઇટ કર્યા છે તમારે એમાં વિશ્વાસ મૂકવાનો છે અને જે કે તમારે કરવાનું છે. જેમ અમે 56 લાખ રૂપિયા કમાયા, તમે 56 કરોડ કમાશો. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. ભાનુભાઈ સાહેબે કીધું એમ કે નાળિયેર ફોડવામાં 8 મહિના ન લાગવા જોઈએ. હું તો એવું માનું છું, એક સોંગ સાંભળશો ને એટલે આજે જ કદાચ નાળિયેર ફૂટે, કેમ કે મારે હવે કરોડપતિને અહીંયા બોલાવવાના છે. ક્લિયર? યસ. मुझे तो आपने सुना, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. तकरीबन 1.5 घंटा सुना आपने. लेकिन ताली इसीलिए चाहूँगा कि आज जितने डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं ना, उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है और ये हॉल को पूरा भर डाला. वाह वाह. मेरा नाम योगेश ठक्कर, आप सभी लोग जानते हो. बहुत सारा रिजल्ट जो मिला है लोगों को, उनका यूट्यूब में, जो हमारी कंपनी का यूट्यूब का चैनल है, घर जाके देखो. यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग किया. बहुत सारे लोगों को अनबिलीवेबल रिजल्ट मिले हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. एक भरोसा रखना, जिनके साथ आप आए हो उन पर विश्वास रखना, कंपनी पर विश्वास रखना और कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास रखना. हमने यही काम किया हुआ है. जब हमने शुरू किया था ना, तो ऐसा ना तो कोई माहौल था, ना कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं मिलता था तुरंत, ना कोई हॉल मीटिंग, ना कोई हाउस मीटिंग, ना कोई बोल सकते थे कि भाई इसको रिजल्ट मिला. मैंने लिया, मेरा प्रोडक्ट 15 दिन के बाद आया, तो मैं किसको बताऊं कि रिजल्ट मिला? समझ में आया? कुछ भी नहीं था, लेकिन एक भरोसा किया कि जिन्होंने मुझे मिलाया था, जो हमारी ग्रेट अपलाइन है धर्मांग पंड्या सर, उनके लिए भी जोरदार तालियां. और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हमारे उर्मिल भाई, धर्मांग भाई, उर्मिल भाई, भानु भाई, तेजस भाई, आरती मैडम, संचाणिया सर और बहुत सारे लीडर लोग, हमारे ज्योत्सना बहन,
बहुत सारे लोगों ने जो भरोसा किया ना एक दूसरे पर, उसका नतीजा ये आया कि 3.5 साल में 2.25 करोड़ कमाया। लोग आए हैं, प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट यूज करें और उनको जो रिजल्ट मिले वो लोगों के साथ शेयर करें और यहाँ से बेहतरीन कैरियर पाए, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। નમસ્કાર. નમસ્કાર. નામ ભરતભાઈ સાધુ, વ્યવસાય શિક્ષક હતો. એવું કહેવાય શિક્ષક જે કામ કરે ને એમાં આંખો બધી કામ કરે. સાચી વાત. શિક્ષક બધું બહુ જોઈ વિચારીને કામ કરે એવું કહેવાય છે આપણા માહોલની અંદર. તો શિક્ષક 1,77,00,000 કમાયો તો તમારે કરાય કે ના કરાય? આંખો બધી કરાય. અચ્છા, એ શિક્ષક પાછો ગવર્મેન્ટ જોબ છોડીને કામ કરતો કરાય કે ના કરે? ગવર્મેન્ટ જોબ કોઈ છોડે? મળતી જ નહીં લોકોને. કેટલું બધું ડોનેશન આપે તો નોકરી નથી મળતી. મેં રિઝાઇન આપી દીધું. 1 સેકન્ડ વિચાર્યા વગર. ઘરે મારા વાઈફને પણ ખબર નથી હું રિઝાઇન કરી તૈયાર વગર. પછી કેમ સ્કૂલે જતા નથી? મેં કીધું બસ આપણે છોડી દીધી. એને કંઈક તબિયત નહીં હારી હોય, 1 દિવસ 2 દિવસ અઠવાડિયું, અને તો ખરેખર નહીં થતા કે તકલીફ છે મેં છોડી દીધી યાર કીધું ને. એને સ્કૂલમાં ફોન કર્યો, પ્રિન્સિપાલે કીધું ભરતભાઈ તો રિઝાઇન કર્યું. પણ એક અલ્ટિમેટમ આવે 3 મહિનાનું, એ 3 મહિના પૂરા કરવા પડે. હું રજાપ્રભુ થઈ ગયો. 3 મહિના સેલરી છે કરવા દઈશ કીધું. 3 મહિના પછી આખી સ્કૂલને, શિક્ષકોને, સ્ટાફને લાડુ ખવડાવી રિઝાઇન કરી અને હું નેટવર્ક માર્કેટિંગ કરું છું. લોકોને નહીં કે શ્વાસ લેવા જાય ધૂળી અંતળે લોકો નોકરી બરાબર. હું મેનેજર છું, 25,000 પગાર. એટલે ભલામણ 1.5 લાખનો નોકરો મૂકીને અમે આ કરીએ અને તું 25,000 મેનેજર થઈ ગયો. લોકોને કીધું નોકરી જોબનું ઊંધું કરો. કોઈ નોકરી કરી ગમે દિલથી કહેજો. નોકરી કેટલા લોકો કરો? નોકરી કેટલા લોકો કરે છે? કંઈ પણ પ્રાઇવેટ, હાઈસ્કૂલ જે તેવું હોય ગમે નોકરી કરવી. કદાચ એમ કે પેલો ફોન બાપ તારો બોસનું બંધ થઈ જાય, પેલું ફોન બોસનું કરી નાખે. એટલો બધો કંટાળેલો બોસ એનાથી કંટાળેલો બોસ અને આ બોસથી કંટાળેલો. તો મિત્રો આટલો સરસ વ્યવસાય છે, આટલી સરસ પ્રોડક્ટ છે. અમારે યોગેશભાઈ સર માટે જબરજસ્ત ચાલી થઈ જાય. ભાઈ જ્યારે ગયા હતા ત્યારે યોગેશભાઈ પણ ત્યાં જ હતા. યોગેશભાઈ અમારા 2 વચ્ચે આમ ચાલ્યું. કેમ કે પેલું નામ કોનું? તમે કાકા પ્લાન જોયું ને, એ પ્લાનર હતા, તૈયાર પ્લાનર. યોગેશભાઈ ખાસિયત જોજો, આ બાજુ ભરતભાઈ કોઈ પ્લાન નહીં બતાવે, આ બાજુ કોઈ ભાનુભાઈ નહીં બતાવે. આ કોઈ પણ અમે કર્યો. આવા 2 હીરા, પણ 2 હીરા એવા મજબૂત છે, પિલ્લર કહેવાય ને, એટલે એ લેગા લે એવા પિલ્લરો એમને મજબૂત પકડ્યા. અને અમે પણ એમને સાથ સહકારથી પહેલો પ્લાન યોગેશભાઈએ જ કર્યો. જ્યારે આ કંપની શરૂઆત થઈ અમને ખબર નથી, મેગ્નેટ શું જ ખબર નથી. યોગેશભાઈ નોલેજ હતું થોડું થોડું, એમના મગજમાં ઉતાર્યો પ્લાન અને મેં પહેલો જ પ્લાન યોગેશભાઈ લીધો હતો. ત્યાર પછી અલગ અલગ લીડરો શીખવાડતા ગયા, બધા પ્લાન લેતા ગયા. તમારા માટે રોડ, નકશો બધું તૈયાર છે, મીટિંગ તૈયાર છે, અહીં કરોડપતિનું આખું ઝુંડ તૈયાર છે, લાખપતિનું ઝુંડ તૈયાર છે. તમારે શું કરવાનું? લાઈન બેસાડવાના છે અને કરોડપતિ બનો એવું શુભ રચના. જય વિભાગ કરી. નહીં હાથમાં આવે સારી એ પૂરું કરવાનું. પેલા તો અશોકભાઈએ પીપુડી વગાડી, કાગળની વગાડી, શેરી વગાડી, કાગળની. ટૂંકમાં કાગળની પીપુડી પણ વાગી શકે. તો આપણે તો સૌથી સુંદર રચના, ઈશ્વરની સૌથી સુંદર રચના કોણ? મનુષ્ય. પણ આપણે પૂછવું પડે કોણ માણસ છું? અશોકભાઈએ જ હમણાં ડેફિનેશન આપી હતી માનવની. માં એટલે શું કીધું? માં એટલે માનવતા. એ તો ખ્યાલ બાદ. ના એટલે નમ્રતા અને હોય એટલે વફાદાર. પણ આજે તો એકવાર શું થયું, સિંહોની દાદાગીરી બહુ વધી ગઈ જંગલમાં. એટલે બધા પ્રાણીઓ ભેગા થયા. જીરાફ કે સિંહ કરતા હું ઊંચો, હાથી કે હું કદાવર. હમણાં હાથી જોડે મેં ફોટો પડાઈને આવ્યા. અને ચિત્તો કે હું એના કરતા સ્પીડી દોડું.
તો કે આ સિંહ જ કેમ રાજા? બધાની ડિસ્કસ ચાલી હતી કે આ કારણ શું સિંહ રાજા. પછી સિંહને પૂછવામાં આવ્યું, એટલે સિંહ આવ્યો એટલે બધા બોલવાનું બંધ કરી દીધું. સિંહે એ કીધું કે હું રાજા બનવા માટે જ જન્મ્યો છું. આઈ એમ બોર્ન એઝ અ કિંગ. બરાબર? તો માણસ નો જન્મ લીધો એટલે આપણે માણસ થઈ જતા. પછી બધા લોકોની સભા ભેગી થઈ. સિંહે કરી એક વાત કે આપણા બધા લોકોમાં કે મારા જેવો કોઈ રાજા નહીં, કૂતરું કે મારા જેવો વફાદાર નહીં, શિયાળ કે મારા જેવું કોઈ લુચ્ચું પ્રાણી નહીં, તો મનુષ્ય જ કેમ શ્રેષ્ઠ? એ તો વફાદારી એ કરતો નથી, શિયાળની જેમ લુચ્ચાઈ એ કરાય, બધા ગુણો હોય એના. તો કે માણસને ખોટો બનાવી દીધો છે શ્રેષ્ઠ ભગવાને. નારદ મુનિ જોડે બધા ગયા ભેગા થઈ કે ભાઈ માણસમાં એવી વસ્તુ શું છે કે તમે એને જ શ્રેષ્ઠ કહો? શ્રેષ્ઠ તો અમને કહેવા જોઈએ. પાછા અમે તો જેવા જન્મીએ ને ઉભા રહીએ. પેલો તો 6 મહિને કે મારો બેટો ચાલતો થયો, બોલતો થયો. તો નારદ મુનિ કહે કે માણસ એટલા માટે શ્રેષ્ઠ કે સિંહ રાજા થઈ શકે પણ લુચ્ચું શિયાળ જેવું થઈ શકે. પણ મનુષ્ય જે ધારે પણ આપણે ના ધારવાનું બધું ધારી લઈએ છીએ. હમણાં કોઈ આપણને આમ કરી પેલું આપતું હોય ને, લે થોડું, પેલો ના ખાતો હોય ને, લો થોડું, ખાતો લો. એ રીતે ટેવ પડી જ તમારે. હું તો જાણતો નથી. હાથ ખોલી નાખો, ખુલ્લા થઈને બેસવા. તો મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી છે કે મનુષ્યનો જન્મ લીધો એટલે આપણે મનુષ્ય થઈ જતા નથી. આજે બહુ મસ્ત વોટ્સઅપ આવ્યો. વોટ્સઅપ જ કહેવાય ને. વોટ્સઅપમાં લખ્યું હતું કે આપણને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એ આપણું ભાગ્ય છે. બોલો તો બધા મારી જોડે. મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એ આપણું ભાગ્ય છે. અને ભારતમાં આપણે જન્મ લીધો એ આપણું સૌભાગ્ય છે. રિયલી આપણે ભાગ્યની સૌભાગ્યશાળી છીએ. પણ છતાં અત્યારે તાલીઓ પાડવાનું હમણાં કીધું ને મેં અહીં બેઠા બેઠા પાડુભાઈ માટે, તો આ પહેલી બેચમાં કોઈ તાલી જ નતું પાડ્યું. એટલે ભગવાને માસી બાને કેટલા ઓળખો? માસી ને આપણે જેટલા લોકો અધકચરી તાલી પાડે છે ને એને આગલો જન્મ એ મળશે 100%. કરોડપતિ મંચમાં ગયો હતો તો અમિતાભ બચ્ચનની એન્ટ્રી થાય ને પહેલા અમને ટ્રેનિંગ આપતા હતા કે તાલીઓ કેમ પડાય. તમારે જાણવી છે એ ટ્રેનિંગ? ઘણીવાર શું છે આપણે તાલીઓ પાડીને થાકી જઈએ એવું થાય છે ને અત્યારે. અને બધા નવા કેટલા લોકો આવે જરા હાથ ઊંચું કરો. જે નવા લોકોને તો એવું લાગતું હશે કે આ ઘડી ઘડી તાલીઓ હે પેલા માસી પાસે તો 50 રૂપિયા એમ હતું. અહીં તો પાછા આપણી જોડે રૂપિયા લેવાની વાત આવે. તો ઘડી ઘડી તાલીઓ આપણને એટલા માટે પાડવામાં આવે છે કે તાલી જેટલી પાડીએ ને એટલું અમારા જયસુખભાઈ સાહેબ 1 કલાક કહી શકે તાલીઓના શું ફાયદા. આપણા બધા પોઈન્ટ શરીરના. અને 108 તાલી તમે રોજ પાડશો તો જીવનમાં કોઈ દિવસ તમારા ઘેર 108 આવશે નહીં. પણ આપણે 108 તાલી રોજ કેટલા પાડે છે? આમાં કોઈ નહીં. ઘરમાં કોઈ કે શું છે પણ બાથરૂમમાં તો પાડી શકીએ. હું બાથરૂમમાં પાડું. ગીતે બાથરૂમમાં ખાતા ખાતા હું ગીત ગાતો થઈ ગયો. બરાબર? કેટલા લોકો બાથરૂમમાં ગીત ગાય છે? અમુક લોકો ગાય છે પણ શરમ આવે. બધા સાહેબ બાથરૂમમાં ગીત ગાતા હશે. ગાવ છો નહીં સાહેબ તમે? 25 વર્ષથી એલોપેથી દવા લીધી નથી. આજની તારીખમાં 25 વર્ષ ગયા.
કોઈ દવા નથી. હા, 2006માં મારા ઉપર ટ્રક થઈ ગઈ ત્યારે લીધી. ટ્રકના નુકસાન નતું. ભાઈ એ વાત તમારે ચાલી થઈ જાય. મને કાંઈ નથી હું ભાઈ ટ્રકનો ડ્રાઈવર નતો. એમ થાય કે ઉર્મિલભાઈ તો પેલા ભાનુભાઈ જેમ ટ્રેક્ટરની જેમ ટ્રક ચલાવતા હતા. તો દોસ્તો, મારો પરિચય તમને આપું કે ઉર્મિલ સોની મારું નામ છે. હું તમારી જેમ આજથી 36 ને +7 કેટલા થાય? 43. 4 ને 3 43 મહિના પહેલા પેલા દાઢીવાળા ભાઈનું નામ શું? ભૂલી ગયા શું? ગજરાજસિંહ. ક્યાં વાત. હું ગજરાજને મળીને જ આવ્યો. ગજરાજ. તો ગજરાજસિંહની જગ્યાએ હું બેઠો હતો અને મેડમને પણ લઈને આવ્યો હતો. કારણ કે કેટલા લોકો ઘરવાળીને લઈને નથી આવ્યા, અહીં પહેલી વાર આવ્યા છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છે, ઘરવાળીને લીધા વગર આવ્યા. તો તમારા ભાભીને પૂછીને કરવું પડશે ને આ કામ. પણ હું બધું પૂછીને કરું. તો એટલે હું લઈને ગયો હતો. પાછું ઘેર જઈએ ને ઝઘડો થાય તો થાય ને એવું. હા, પાડે. એટલે ડિસિઝન મેકરને જોડે લઈને જ જવાનું. જેટલા જોડાયેલા કેટલા લોકો છે. આપણે બધા ભૂલ શું કરીએ છીએ ખબર? બહેનોની એકલી મીટિંગ કરીએ. ઘણા બહેનોનો પાવર ના હોય, ભાઈઓનો પાવર હોય. ઘણા તમે ભાઈઓને સમજાવો પણ ચાલતું કોનું હોય? બહેનોનું. ભલે આપણે દાઢી વધારી હોય પણ ચાલે તો. અને મારો બાબો છે. તમારા બાબા જો હું એને લઈને આવ્યો છું. કારણ કે 3.5 વર્ષ પહેલા આમાં હું જોઈન્ટ હતો. એના માટે જ કર્યું હતું. પણ મારું જે કાર્ય છે તમને ખ્યાલ છે બતાવ્યું હતું. એ કાર્ય કરું છું. તમે કીધું હતું તમે આમના માટે જ આ કરી રહ્યા. હા, એનું છે. તમે દ્રોણાચાર્ય હશો પહેલા. અસ્વસ્થતા માટે જ એમણે કર્યું. પણ રિયલી આ કામ કેવું છે ખબર છે? આ પોતાના માટે કરવાનું. કોના માટે? ગીતાનો એક સરસ શ્લોક છે કે ઉદ્ધરેદ આત્મ નાત્મા નામ. એટલે તારો ઉદ્ધારક તું પોતે જ છું. આપણે કેટલા લોકો પ્લેનમાં બેઠા છે? જેટલા નથી બેઠા એ લોકોએ અત્યારે બીજી પ્રોડક્ટ લેવી પડશે. બધા જઈ આવો એકવાર પ્લેનમાં બેસવા. જુઓ, નહીં તો અફસોસ થાય. છેલ્લે યમરાજ આવે ને એને વિનંતી કરશો તો એકેય દિવસ આપશે. આપણે એમ કહીશું યાર હજી તો પ્લેનમાં એવું નથી બેઠો. હું કેટલી વાર બેઠો એ ઘણું તો લગભગ 500-600 વાર તો આપણે બેઠા જઈશું. 6 વાર આમ. હમણાં જયપુર જવું છું 21 તારીખ. તો પ્લેનમાં બેસીએ ને એટલે એર હોસ્ટેસ એવું કહે છે કે પેલું માસ્ક કાઢવાનું ઇમરજન્સી હોય ત્યારે. તો બાજુમાં સાહેબ તમારો છોકરો બેઠો છે તો પહેલા કોને આપશો માસ્ક? હા, પોતે લેવું પડે ને. એક બાજુ કહે છે નર્સ, નર્સ નહીં શું કહે? એર હોસ્ટેસ એમ કહે છે કે પોતે તમે માસ્ક લો, તમારા છોકરાને ના આપો. તો આ બિઝનેસ કોના માટે છે? પ્રોડક્ટ કોના માટે છે? આપણા માટે. આજે છે ને આપણે બહેનોની તો ખાસ તકલીફ છે કે પોતાના માટે કશું જ ના જોઈએ. ઘરવાળા માટે, પછી સાસુ સસરા માટે, છોકરા માટે, પડોશી માટે એવા ઘસાઈ જાય. સમાજ માટે. અને પોતાને સાહેબ બધું ઘસાઈ ગયું હોય પ્રોડક્ટ લેવી હોય તો એમ કે 4100 ની આપણને ચાલશે. સાહેબ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ આજે 15મી ઓગસ્ટ છે. આ ઘડિયાળ આગળ છે એટલે ટેન્શન ના લેતા. 25 મિનિટ આગળ છે. કેટલી? બહાર ફૂલ વરસાદ પડે છે એટલે જવાય એવું છે નહીં. શાંતિથી બેસજો. તો મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી શું છે? બહેનો ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ખરેખર થઈ ગયા છે. આજે હોમ મેકર એ પોતે છે. બધી બહેનો સાહેબ ઘરવાળાને ખબર પડી જાય 4 દિવસ ઘરવાળી જતી રહે ને પિયર
અમારે તો જતી જ નથી એટલે ખબર નથી પડતી. કાંઈ કઈ ગમી ગયું છે. પણ અત્યારે ઈ બાયોડ્રેમના કામે ક્યાં જતા રહ્યા હોય, એકલા આવીએ ત્યારે ખબર પડે ઘર બધું અસ્ત વ્યસ્ત થઈ જાય. આવું અનુભવ્યું છે. તો સાહેબ દરેક લોકો એટલી વિનંતી છે કે પહેલી તમારી મધર માટે પ્રોડક્ટ લો, અને તમારી વાઈફ માટે અને બેન માટે. અત્યારે રક્ષાબંધન આવે, બરોબર, રાખડી બાંધે ને બેન, હું અત્યારે એક પ્રોડક્ટ આપી ના સર આજે મેં ક્યાં વાત હે, જોરદાર. અને હું તો કહું છું બહેનોને કોક પેલી ફેન્સીની જગ્યાએ આવી લકી જ પહેરાવો મસ્ત, અને 7 દિવસમાં ટાર્ગેટ પૂરો કરી દો. અત્યારે સાગર સરે તમે લકી જેવી રાખડી બાંધી શકો. તમે 2 લોકોને આ સારી વસ્તુ આપશો, બરોબર. આ પ્રોડક્ટ સારી લાગી ને ભાઈ, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા બધા, તો કઈ ગમ્યું ના હોય તો કહો. ઘણાને છોકરી ગમે ના તો પાછી બીજી જ હોય, પણ આમાં તો હેલ્થ, વેલ્થ, હેપીનેસ બધું જ મળે. અમે એના સાક્ષી છીએ. આપણા હિતેશભાઈ એ ટાર્ગેટ પૂરો કરી નાખ્યો. ક્યાં વાત. હિતેશભાઈ માટે જોરદાર તાલી દીધી. કશું નથી કરવાનું. 7 દિવસમાં અમને ટાર્ગેટ પૂરો કર્યો. હા, એ 2 લોકોને બીજા 7 દિવસમાં કરશે. આટલું તમે 14 વીક કરો ને, કેટલા 14 વીક તો કરોડપતિ થઈ જશો. વાહ વાહ. 14 જ વીક સાહેબ કરવાનું. અને અત્યારે એક આપણે કોની એ ભાઈનું નામ શું, આપણે પેલા જૈન, યશોધર જૈન, એમની 30 દિવસની ઇન્કમ, યશોધરા જૈન, એની 30 દિવસની ઇન્કમ 5 લાખ ઉપર છે સાહેબ. 8 લાખ 5,000 એક્ઝેક્ટ યાદ આવ્યું. અને 10 દિવસની એની ઇન્કમ 3 લાખ હતી. સાહેબ ઈ બાયોડોરિયમમાં આજે તમારે 8 લાખ પ્લસ મહિને કમાવવું હોય તો કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે? કોઈ બિઝનેસમેન છે કેટલું? 2 કરોડ નીચે અરેલો આવી જાય પછી ના. હા, 2 કરોડમાં લોસ. મારા ભાઈએ હમણાં ગમે ત્યારે નવરા થઈ જઈએ. હવે તો એલ્યુમિનિયમની ફેક્ટરી કરી 2 થી 2.5 કરોડ રોકી, 3 વર્ષનો લોસ જ 3 કરોડ છે. કેટલો? તો એ કે છે હજી હું બીજો શેડ લાવીશ ને એક નવી ટેકનિક નું આમ કરીશ ને એ 3 કરોડ ગયેલા 2 વર્ષમાં આવી જશે. સમજાય વસ્તુ? તો કઈ વસ્તુ કરાય? 3 કરોડ લોસ કરી કઈ બેંકોની લોનો, મકાનો ગીરવે મૂકવા, આટલી બધી જફા કરાય ને મસ્ત ઊંઘતા ઊંઘતા. ઘણા મને કે ફ્લાઇટમાં જો ને બાજુવાળા, સર આપ ક્યાં કરતે હૈ? मैं हूँ શું કહું ખબર? सोते सोते कमाता हूँ, 2 मिनट में सो जाऊंगा. पेला ने रहवाए नहीं, सहवाए नहीं. का हमारी मजाक बड़े, मैं सर आपकी मजाक में नहीं उड़ाता, तो कार्ड आपको देखो, ये मैट्रेस दिख रही है, इस पर मैं सोता हूँ. और दुनिया में 5 में से 1 बंदे को ये प्रॉब्लम है, सोने की बीमारी. और मेरी टीम में 1500 तो डॉक्टर है. मैं એને કોઈ પ્રોડક્ટ સમજાય, કોઈ પ્લાન સમજાય, એનો સામેથી કોલ આવે, પ્રોડક્ટ કુરિયરમાં પહોંચી જાય બીજે દિવસે. દીપક બજાજ સર ના મધરની હું તબિયત જોવા દિલ્હી ગયો હતો. મેં ખાલી એટલું જ કીધું કે સર આ પહેલા તમે મને વાત કરી હોત તો ઓપરેશન ના કરાવવું પડે, મેરી એક ભેજ દો. કાલે જ સાગર સરને કોલ કરીને એડ્રેસ આપીને મોકલી દીધી. સમજાય છે વસ્તુ કે જેના 10 લાખ ડેલી ફોલોવર્સ, ક્યાં પહોંચશે આપણી પ્રોડક્ટ? અને કદાચ કામ નહીં કરે પણ એ ખાલી આનું એક રેકોર્ડિંગ મૂકી દેશે ને તો એ મારી લાખો વેચાઈ જશે પ્રોડક્ટ. મારી નહીં, તમારી એ વેચાશે. આપણે બધા શું ભૂલ કરીએ છીએ ખબર છે? આપણાથી નબળા લોકોને પ્રોડક્ટ આપવા જોઈએ, પાવરફુલ લોકોને આપો. મારી ટીમમાંથી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આપનાર એક બેન છે પ્રોડક્ટ, એ મારી ટીમના. આપણાથી પાવરફુલ લોકોને આપવાના. પાવરફુલ લોકોને જ આ પ્રોડક્ટની જરૂર છે, કારણ કે એ લોકોને આવા મોટા મોટા ટેન્શન હોય, ઊંઘ ના આવે. જે પેલો કશું જ નથી કરતો, 5000 રૂપિયા નથી, એને આપીને શું આપણે કાદા કાઢવાના? બરોબર, એને રિજેક્ટ કરી દો. એને કહી દો કે ભાઈ આ તારા માટે, જે
જેવું ભાનુભાઈએ કીધું ને તારા માટે નથી, એટલે પેલો તરત લે છે તો સાહેબ આ ગાડી ચૂકી ગયો તો હવે મારે જે શિખર પર પહોંચવું છે તે આ જન્મમાં તો પહોંચી શકીશ. અને ભગવાને યાર આટલી સરળ વસ્તુ આપીને તોય પેલા ના સમજાય તો આ એના જેવા કોણ અભાગી. તો હું પણ સાહેબ આ જે પેલા ગજરાજની જગ્યાએ બેઠો તો મેડમને લઈને ગયો તો ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન લીધું. શું લીધું? ઓન ધ સ્પોટ. આ બેનના મોદી સાહેબનો કોલ આવ્યો. ઓન ધ સ્પોટ મેં ડિસિઝન લીધું અને એ જ દિવસે સાહેબ ખિસ્સામાં 1000 રૂપિયા હતા તો પણ પ્રોડક્ટ લીધી. એટલે આ આપણી ભૂલ નથી. જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જે વ્યક્તિને લઈને આવે ને એને આ બધું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવી પડે. કોની જોડે ભાઈ તમે આવ્યા આજે? નાનજીભાઈ તમે હવે 4 ગુરુવારે નહીં આવો. કેટલા? આ વખતે જવા દઉં છું. આજ પછી કોઈનો પણ ગેસ્ટ ચાલુ મીટિંગમાં આ રીતે વાત કરશે તો એ 4 ગુરુવારે પોતે સસ્પેન્ડેડ. બરોબર છે ને બાબુભાઈ? એવું કરીએ કઈ? અહીં આગળ સાહેબ કરોડોની વાતો થાય. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે મારી મીટિંગમાં ફોન નથી ઉપાડતા. આજે મેં એમને મેસેજ કર્યો હતો ઓલિમ્પિકમાં બીકમ ઇન્ડિયા નંબર 1 2036 અને યુવા માટે કેટલી વાર બોલ્યા એ બધા મેસેજ મારા હતા. હું ભવિષ્યનો પ્રધાનમંત્રી તમારી સામે ઉભો. મોદી સાહેબનો કોલ હોય તો કહું હું એ વાત કરું. હા એમને કહેવાનું યાર 12 વરસાદ છે અમે જઈ નથી શકવાનું. હા તો પણ હું થઈ જવાનું. મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી સાહેબ એ છે, મોરલ ઓફ ધ કે ડિસિઝન આજે લો. બરાબર? આપણે જે કરીએ છીએ એ જ કરતા રહીશું તો જે સપના છે પૂરા થશે. હવે તમે અહીંયા આવી જાવ પતિ તો સાહેબ અહીં આગળ જયસુખભાઈએ કીધું ને બધાના સપના પૂરા થાય એ ખોટી વાત. અહીં સપના કોઈના પૂરા થતા સપનાને પૂરા થવું પડે. ડિસિઝન લીધી, પ્રોડક્ટ લીધી, ઊંઘી ગયે કશું નહીં થાય પણ ડેડિકેશન સાથે કામ કરવું પડશે. શું કરવું પડશે? રાત ને દિવસ. અલીબાબા જેની વેબસાઇટ છે એનું નામ કોઈ જાણે છે? હા, જેક માર્કનું આજે સવારે મેં સિક્રેટ જોયું સક્સેસ. સાહેબ 24 કલાકમાંથી 20 કલાક એણે કામ કર્યું છે 17 વર્ષ. ત્યારે આ સ્ટેજે અમિતાભ બચ્ચન 81 વર્ષે આજે 17 થી 18 કલાક કામ કરી રહ્યા છે. 3000 કરોડનો આસામી થઈ. અને આપણને સાહેબ સિરિયસનેસ જ નથી, ડિસિપ્લિનનો ડીપ નથી. તો એકલું ડિસિઝનથી નહીં ચાલે, ડિસિપ્લિન પણ રાખવું પડશે, ડેડિકેશન સાથે કામ કરવું પડશે. અને આટલું સાહેબ તમે કરી દીધું તો ડ્રીમ ઓટોમેટિક પૂરા થશે. આ કંપનીમાંથી દોસ્તો મારી મર્સિડીઝનું ડ્રીમ પૂરું થયું. બાદ જોઈ શકો છો, વાર્તા નથી કરતો. બીજું બોમ્બે ફ્લેટ લીધો, ગાંધીનગર 4 BHK લીધો. બેંકમાં એક જણનું મેં સાંભળ્યું હતું પ્રવચન તો મિનિમમ 10 લાખ બેલેન્સ, અત્યારે 4 એકાઉન્ટમાં છે. કેટલા? તો જે વિચારો એ મેં હમણાં નીચે પેલું આવતું નતું મેગ્નેટ, પેલા ભાઈ લેવા મેં નહીં, એને લઈને જ આવી જીદ હોવી જોઈએ. તો કેટલા લોકો જિદ્દી છે આની અંદર કંઈક બનવા માટે? તો હાથ ઊંચા કરો બે. હર હર મહાદેવ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા સપના તમારા પૂરા થશે નહીં, એને થવું શું કરવું પડશે? ડિસિઝન લેવું પડશે. અને અમારા જયસુખભાઈ એક વાર્તા કહેતા હતા, આજ નથી કીધી. એક ઝાડ ઉપર વાંદરો ને વાંદરી બેઠા હતા. કોણ બેઠું હતું?
અને એવી આકાશવાણી થી અત્યારે વરસાદ પડે જ છે અને આકાશવાણી થઈ કે જે છલાંગ વાંદરો મારશે તો રાજકુમાર થશે અને વાંદરી મારશે તો રાજકુમારી થઈ જશે. તો વાંદરાએ તો કૂદકો મારી દીધો અને ખરેખર રાજકુમાર થઈ ગયો. યોગેશભાઈ જો સૂટ બૂટ મસ્ત અને સીધો પ્લાન લેવા લાગી ગયો એ બાયોટોરિયમ. અને પણ એને આજુબાજુ જોયું તો વાંદરી ઝાડ ઉપર જ. એને પૂછ્યું તે કેમ ના કૂદકો માર્યો? તો વાંદરી શું કે ખબર છે, જાણવું છે કે કદાચ હું રાજકુમારી ના થઈ તો? પણ પહેલા વાંદરી હતી ને અત્યારે વાંદરી. અને 4100 થી 10,000 કે 15,000 20,000 ભરવાથી દુકાળ પડી જવાનો જ સાહેબ. હલો, એવા આપણા કેટલાય લોકો જોડ જમા છે પાછા નથી આવતા. હે પણ આપણે લોકો માટે આપી દઈએ, પેલો આંસુ પાડતો હોય, પણ આપણે આપણા માટે પૈસા કાઢી શકતા તો સાહેબ હું સિરિયસ ક્યારે બન્યો જાણવા માંગો છો? એક ધનવાન થવાની અમોદ કળા બુક વાંચી અને એમાં એક મસ્ત વાક્ય લખ્યું છે. જાણવા માંગો છો? મજા નથી તો રહેવા. ઓકે, કે તું તારું કર. બોલો બધા, તારું એટલે આપણું પોતાનું. કોનું? તો દોસ્તો તું તારું કર એટલે મેં પહેલા જ દિવસે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી લીધો કે આમાં આપણે ઘોડાની જેમ ડાબડા જ બાંધી દીધા. કરોડપતિ બનવું. બોલો મારી જોડે. મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને હું મેળવીને જ જંપીશ. તથાસ્તુ. સારી લાગે છે તાળીઓ ઓછી પડી ગઈ. સતત આવતું જ રહે પણ કેમ આવતું રહે? મનીલા બરાબર છે. અને એના માટે એક નાની સરખી 2 મિનિટની એક નાની ટૂંકી વાર્તા કહી પ્લીઝ. રામકૃષ્ણ પરમહંસ નદી કિનારે ઉભા હતા ત્યારે કોઈકે એમને આમ પાણી ચડાવ્યું કે પરમહંસ કોને કહેવાય? ત્યારે પેલા જે તાંત્રિક વિદ્યા શીખેલા મહાત્મા નદી કિનારેથી પાણીમાં 20 ફૂટ ચાલ્યા, પાછા આવ્યા. હવે પરમહંસ આવા જ હશે પાછા. એટલે બીજો ટ્રાય માંગ્યો કે બીજો ટ્રાય ચાલીશું. એટલે પેલા તાંત્રિક છે બીજો ટ્રાય ચાલે સાહેબ. અને એ બીજો ટ્રાય ચાલ્યા એટલે પછી સાહેબે પછી ફરી પૂછ્યું આ રામકૃષ્ણ પરમહંસે કે આના માટે કેટલા વર્ષ તમે આ વિદ્યા શીખવામાં બગાડ્યા? તો કે 20 વર્ષ. કે 20 વર્ષ પાણીમાં ગયા. જે કામ 5 રૂપિયાથી થતું હતું, જે કામ 10 રૂપિયાથી પતતું હતું, જે કામથી બીજાનું કોકનું પેટ ભરાતું હતું, એના માટે તમે 20 વર્ષ જો બગાડ્યા હોય તો એ પાણીમાં જ ગયા કહેવાય. લેડી આ ફિલ્ડમાં સક્સેસફુલ લેડી કહેવાય. બધા જ માટે એક જબરજસ્ત દાખલો કહેવાય. એટલે મારે કેવું ના પડે. ખબર હોય કે ભાઈ આજ બોલવાની છે એટલે એ બોલી લીધી. નમસ્કાર. દોસ્તો થોડુંક અમારે રાખડી બાંધવા જવું જ પડે એવું બધું ચાલે એવું નતું એટલે થોડું લેટ થઈ ગયું. તમારે ઠક્કર સાહેબને આજે સાંભળવા હતા એટલે અમારે જયની બેન છે કઝિન છે એ મોડાસા સાસુ એટલે ત્યાં જતી રહેવાની હતી એટલે અમને થોડુંક મોડું થયું. પણ કંઈ નહીં, મને ખબર છે ઠક્કર સાહેબ તો લાજ જવાબ જ લે. તો દોસ્તો આવી રીતે અમારી જર્નીનું સાહેબે તો બહુ મહાપ્રસાદ નહીં એનાથી પણ ઉપરનું આપી દીધું છે. કારણ કે હાથીને મળીને આવ્યા, ગજરાજને મળીને આવ્યા એટલે એમનો પાવર પણ આજ ગજરાજ જેવો જ હતો. અમારી જર્નીની શરૂઆત એકચ્યુઅલમાં આ બિઝનેસ અને આવી હેલ્થની પ્રોડક્ટ એટલે એવું કહેવાય કે ના ભૂતો ના ભવિષ્ય. જો સુતા સુતા અને પાણી પીતા પીતા તમારા લાઈફ ટાઈમ માટે સારા રહેવાય તો પહેલા તો એક પ્રશ્ન આવે કે લેવાય કે ના લેવાય. દરેકને એવું થાય છે કે ભાઈ 10,800 ની કે 10,700 ની પ્રોડક્ટ તો આપણા માટે લઈ શકીએ. સેકન્ડ વસ્તુ વાત આવે કે ભાઈ કે શા માટે લેવાની. તો અમે લોકો હમણાં રસ્તામાંથી આવતા તો મને બી આગની જેમ હાથી મને પણ બહુ ગમે. મારા બેડરૂમમાં પણ આમ હાથી બી રાખ્યા જ છે. તો હું હાથીને આમ ભેટી એટલે એની સૂંઢને આમ ટચ કર્યું અને મને બહુ ગમે.
એટલે મેં એટલું જ કીધું કે આપણે બે સરખા છીએ. સરખા એટલે શરીરમાં નહીં, પણ મારા સપના પણ તારા જેવા છે. એટલા માટે હું હાથી સાથે મારી સરખામણી કરું કે મારા સપના પણ હાથી જેવા મોટા છે. અને જ્યારે મેં અહીંયા બેસીને મેં જોયું ને 5000, ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે મારા સપના જે હાથી જેવા મેં જોયા છે એ અહીંયાથી જ પૂરા થશે. અને આ 5000 મારી ખરેખર ઊંઘ બગાડી અને મને રિઝલ્ટ સારું મળ્યું. માઇગ્રેનમાં મળ્યું. જે 20 વર્ષથી હું કોમ્બી લેતી હતી એની અંદર મને 15 જ દિવસની અંદર મારી કોમ્બી છૂટી ગઈ. બીજો ચિકનગુનિયા થયો તો એ પણ 7 વર્ષની અંદર. જે હું મારા કેમ કે ભાનુભાઈ સાહેબ કે ચકડામણ સરેની, તો એવા મને હાથના સોજા રહેતા હતા, એમાંથી પણ હું બહાર આવી. આમ સવારે ઉઠું ને તો આવી રીતે આમ ચલાય છેક સુધી, એમાંથી પણ હું બહાર આવી. અને હિમોગ્લોબિન મારું બહુ ઓછું થઈ જાય, એકદમ ડાઉન થઈ જાય. એટલે 8%થી વધારે વધ્યું જ નથી ઘણા વર્ષો સુધી. એમનું પણ મેં બહુ લોહી પીધું છે, બોટલે પીધી છે. એટલે એ પણ એમનું ઋણ ચૂકવું એ હું ચૂકવી શકું એવું નથી, એટલું બધું પીધું છે. તો એમાંથી પણ હું બહાર આવી. અત્યારે 13.5% મારું હિમોગ્લોબિન 13.5 થી 14% રહે છે. અને સારી રીતે હું જીમ વર્કઆઉટ બધું કરી શકું છું. તો આટલી સ્ટેજ પ્રોડક્ટથી આવી એટલે આપણો એક સહજ સ્વભાવ. એ બધું સારી વસ્તુનો કેમ ફેલાવીએ નહીં? ઘણી બધી વસ્તુ તો સારી ખોટી અત્યાર સુધી કહેતા જ આવ્યા હતા, પણ એક રૂપિયો મળ્યો નથી. તો જો આમાંથી આપણા સપના પૂરા થતા હોય તો આપણે કેમ ના કરીએ? શરૂઆત કરી, 3 લોકોને હોમ મિટિંગ બોલાવી, 3 માંથી આજે 1.5 લાખનો પરિવાર થઈ ચૂક્યો છે દોસ્તો. તો આજે પણ જેને બી જો ઈચ્છા ના હોય તો ના જોડાતા, પણ તમારે જોડાવા માટે જો તમારા સપના મોટા હોય તો જ જોડાજો. આ સપનાના હમણાં સોની સર ઘણી વાર કે સપનાના સોદાગર બનવાનું છે. તો આ સપનાના સોદાગરનો બિઝનેસ છે. તો કેમ? તો આપણા બી સપના પૂરા થાય, લોકોના પણ સપના પૂરા કરવામાં તમારે નિમિત્ત બનવાનું છે. એટલે કીધું છે કે સપનાના સોદાગર બનવાનું છે. જો તમે સપનાના સોદાગર બનશો, લોકોના સપના પૂરા કરવામાં હેલ્પ કરશો, સપોર્ટ કરશો, તો તમારા સપના પૂરા થશે કે નહીં થાય? કારણ કે ઉપરવાળાને તો એ જ ગમે છે કે લોકોના ભલામાં આપણું ભલું, લોકોના સુખમાં આપણું સુખ. એટલે જ કહે છે કે આસમાં કોઈ ઝુકાને હમ ચલે, નહીં બુલંદી આપો પાને હમ ચલે. નહીં બુલંદી એટલે શું કે આપણા સપના હમે ઉપર ભરોસા હે. જેને પોતાના ઉપર ભરોસો હોય એને ત્યાં બિઝનેસ કરવાનો. 33 કરોડ દેવતા ઉપર ભરોસો હોય, પણ જો પોતાના ઉપર ભરોસો ના હોય કે 2 મળશે કે નહીં, 2 મળશે કે નહીં, એમાં આખી જિંદગી બતાવી દે. અરે ભાઈ ચાલવા લાગીશ તો 2 નહીં 2000 મળશે. શરૂઆત તો કર. મેં પણ શરૂઆત કરી દે સિમ્પલી હાઉસ વાઇફ. એને એવું વિચાર્યું, પણ ખાલી એટલું જ વિચાર થયો હતો કે આવી પ્રોડક્ટ યુનિક છે તો 2 નહીં પણ 2000 લોકો મને જોડાશે મારી સાથે. તો આજે 1.5 લાખનો પરિવાર ભગવાને આપી દીધો, પણ સંકલ્પ કર્યો, ચાલવા લાગી, થવા લાગ્યું. પણ આપણે જો નહીં થાયમાં જો એમાં રહીશું તો ક્યારે વધી શકવાના? દોસ્તો 4.5 કરોડ કમાવા માટે આપણે જન્મથી લઈને જ્યારથી સમજ્યા ત્યારથી, ખબર પડી બિઝનેસથી ત્યારથી જિંદગી આખી પૂરી થઈ જાય છે, મૃત્યુ સુધીની નજીક પહોંચી જઈએ છીએ, પણ આપણા સપના પૂરા થતા નથી. અને કરોડોનું રોકાણ કરી દઈએ છીએ, કેટલા નુકસાનીને આપણે એ પણ વેઠવી પડે છે. આ બધું કરીને બેલેન્સ કરતા પણ તમે સર્વાઈવ ખાલી કાઢજો કે આપણે પ્લસ છે કે માઇનસ છે. આપણા ટાઈમનું સર્વાઈવ કાઢજો, આપણે જે પૈસા રોક્યા છે એનું સર્વાઈવ કાઢજો, ફેમિલીની ખુશીઓનું સર્વાઈવ કાઢજો કે આ જે પૈસા રોક્યા હતા અને એની અંદર અમારા ઘરનાઓએ પણ કેટલું બલિદાન આપ્યું છે. એ લોકોને આપણે ટાઈમ નથી આપી શક્યા. એ લોકોએ પણ ઘણી વખત કંઈક ને કંઈક કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને આપણે પછી છેલ્લે જોવા જઈએ તો 0 ના 0 જ રહી છે. તો આ એક બિઝનેસ એવો છે કે ખાલી કીટ લઈને, એટલે આ કીટ નથી, આની અંદર તમારા બાળકોનું એજ્યુકેશન છે, આની અંદર તમારા ફેમિલીના સપના છે, આની અંદર તમારે વર્લ્ડ ટૂર છે. તો જો તમને અંદરથી દિલ ઉપર હાથ રાખીને તમે આજે નક્કી કરજો કે અમારા જે ફેમિલીએ સપના જોયા છે અને જો આમાંથી પૂરા કરી શકાતો તમને દેખાતું હોય તો રિયલી આ બાર્ડર કંપનીમાં તમારું વેલકમ છે, તમારું સ્વાગત છે. અને એવું બની જશે આજે આપણા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડે છે, આપણો જે સ્વતંત્ર દિવસ છે, તો ક્યાંક આરતી સોનેરી જે તમે એકદમ ફાઇનાન્શિયલી ફ્રીડમ ભોગવશો તો તૈયાર છો બધા? નથી કે કોણ ઉર્મિલ સોની તમારા નામમાં છુપાયેલા છે, કોઈ શંકર સાહેબ છુપાયેલા છે, કઈ ભરત સાધુ સર છુપાયેલા છે, બધા જ આવી રીતે બેઠા હતા એક દિવસ આજે અહીંયા છે. તો દરેક લોકોનું આજે કરોડપતિ ક્લબમાં અમારી વચ્ચે તમારું સ્વાગત છે, કારણ કે અમે જોઈએ છીએ ફ્યુચરના તમને કરોડપતિને. તો
તો દરેક લોકો ખૂબ કરોડપતિ થઈ જ ગયા છે. અમે ત્યાંથી જોઈએ છે. તો દરેક લોકો એક સાચો ને સારો ડિસિઝન લેજો, નિર્ણય લેજો અને અહીંયા તમારું સ્વાગત છે. તો જેને બી અત્યારે ઈચ્છા હોય તો અહીં આવી જાઓ અને એનો આપણે ફોટો પડાવી દઈએ બધાની સાથે. જાઓ 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 પેલી બધા જતા રહો, જાઓ જાઓ બીજા બધા બેસો, કોઈ ઊભા નહીં. કારણ કે ધર્માનભાઈ આવી રહ્યા છે, બધા બેસો. જાઓ કિશનાબેન જાઓ ને. ચલો આવી જાઓ બધા. આવી જાવ નવા જે હોય આવી જાવ ચાલ. હવે બધાના ફોટા હવે તમે રામ મીટર પાછળ પાછળ જો આગળ આવી જાવ એટલે બધાના હા જા एक मिनट उर्मिला बेन आ जाओ भाई, बेन ना आवाज हाथ रखो वहाँ, हाथ रखो बस. वो आरती बेन ने 4.5 करोड़ कमाए, आपको भी आ जाएगा. वाह वाह. चलो भाई બધા મહેમાન માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. એટલે આપણે જૂના માકો તાળી તો પાડો ને નવા માણસો માટે સરસ.